آج کل کی دنیا میں خاص طور پہ جب ہم سب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں تو ایک چیز ہے جس سے بچنا تقریباً ناممکن سا ہو گیا ہے، وہ ہے تنقید۔ جی بالکل، ہر جگہ کبھی یہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، کبھی بس ایک رائے، اور کبھی تو لگتا ہے جیسے سیدھا حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تجربہ جتنا بھی عام ہو تکلیف تو دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے بس آپ کچھ کریں یا کہیں فوراً کوئی نہ کوئی تیار بیٹھا ہے نکتہ چینی کرنے کو۔ تو آج ہم اسی چیلنج پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ جی اہم موضوع ہے۔ اس گفتگو کے لیے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کے کام کو سامنے رکھا ہے۔ خاص طور پر ان کا ایک مضمون ہے جدید دنیا میں تنقید کا سامنا، اندرونی طاقت کا فن۔ جی ڈاکٹر بروہی کا کام اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر بروہی صاحب کے جو انسائٹس ہیں، ان کا جو اسلامک نقطہ نظر ہے اور جو انہوں نے پریکٹیکل ٹپس دی ہیں، ان کو ذرا کھول کر سمجھیں، تاکہ ہم سب اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ جی، تاکہ یہ سمجھیں کہ اس مشکل صورتحال کو اپنی بہتری کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک بڑی آپ کہیں چوکانے والی بات سے ڈاکٹر بروہی شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر ناکامی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تنقید سے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ یہ ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمیں کبھی کبھی سچ بولنے سے یا کوئی قدم اٹھانے سے روک دیتا ہے، صرف اس لیے کہ ہم کسی کی ناپسندیدگی نہیں جھیلنا چاہتے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ مسئلہ ہے کیا۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں کہ آج کل تنقید صرف آتی نہیں بلکہ ایک مسلسل بہاؤ ہے، اور اکثر بڑی بے رحمی سے آتی ہے۔ جی، اور ہر چیز پر، آپ کے کام، آپ کی رائے، پوسٹ، کپڑوں تک پر۔ ہاں، ہر چیز جیسے جانچ پڑتال کی زد میں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ تنقید خود نہیں ہے بلکہ ہمارا اسے وصول کرنے کا طریقہ ہے۔ بالکل، ہمارا رد عمل۔ ہم اسے اصلاح کا موقع نہیں سمجھتے بلکہ اپنی ذات پر حملہ سمجھ کر خود اعتمادی گوا بیٹھتے ہیں۔ کیا یہ صحیح تجزیہ ہے؟ بالکل درست تجزیہ ہے۔ ڈاکٹر بروہی اسے ایک بہت خوبصورت مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تنقید ایک آئینہ ہے۔ آئینہ؟ جی، عقل مند اس میں اپنا عکس دیکھ کر اپنے کردار کو نکھارتے ہیں، کمزور اس کے سامنے کھڑے ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ یعنی بات آئینے کی نہیں، بات یہ ہے کہ آپ عکس دیکھ کے کرتے کیا ہیں۔ واہ، کیا بات ہے۔ تو تنقید کا اثر کیا ہوگا، یہ تنقید کرنے والے سے زیادہ ہم پر منحصر ہے۔ کیا ہم اسے اپنی تعمیر کے لیے استعمال کریں یا اپنی تخریب کا ذریعہ بننے دیں، یہ چوائس ہماری ہے۔ یہ سمجھنا کہ رد عمل میں اصل طاقت ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، یہ آئینے والی بات تو بہت دلچسپ ہے۔ اب اگر ہم اس کو اسلامی نظریے سے دیکھیں تو وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام تنقید کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں، اسلام تنقید کو صرف منفی چیز نہیں سمجھتا بلکہ اکثر اسے روحانی اور اخلاقی تربیت کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ تربیت کا ذریعہ؟ جی، یہ آپ کی عاجزی، آپ کے صبر اور سب سے بڑھ کر آپ کی نیت کے خلوص کا امتحان ہے۔ ایک بنیادی اسلامی سوچ یہ ہے کہ سچائی اور حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ چیلنجز تو آتے ہیں۔ بالکل، جب آپ کچھ صحیح کرتے ہیں تو ضروری نہیں سب واہ واہ کریں۔ کبھی سچ بولنا یا صحیح موقف لینا دوسروں کو برا لگتا ہے، خاص کر انہیں جو غلط پر قائم ہو۔ تو نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو مخالفت، تنقید، اس سب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ راستے کا حصہ ہے۔ تو گویا یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان؟ جی ہاں، ایک امتحان۔ اور قرآن پاک میں واضح رہنمائی ہے۔ سورۃ قاف آیت 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ پس جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ صبر کا حکم؟ جی، براہ راست حکم ہے کہ لوگوں کی باتوں، تانوں، تنقید پر صبر کریں اور اپنی توجہ اللہ پر رکھیں۔ اصل طاقت صبر اور توکل میں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ بالکل، سب سے عظیم مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کے دوران کیسی کیسی شدید ذاتی تکلیف و تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیا کچھ نہیں کہا گیا ان کو۔ جی، ناقابل تصور ہے۔ الزامات، مذاق، شاعر، مجنون، جادوگر، سب کچھ راستے میں کانٹے تک بچھائے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ہمیشہ معافی، درگزر، وقار اور صبر۔
बेमिसाल सब्र। कभी बदला लेने की कोशिश नहीं की। ना अपनी सफाइयां देने में वक्त जाया किया। क्यों? क्योंकि मकसद लोगों की तालियां नहीं थी, मकसद अल्लाह की रजा थी। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुकून अल्लाह की रजा में था, लोगों की मंजूरी में नहीं। ये बहुत पावरफुल बात है और ये सीधा डॉक्टर ब्रूही के उस कॉल से जुड़ती है कि जो शख्स अल्लाह की नज़र में अपनी कद्र जानता है वो लोगों की राय से नहीं लरसता। यही नुक्ता है। यानी तनकीद हमें तभी तोड़ती है जब हमारी अपनी वैल्यू, हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर टिकी हो। अगर हमारी कीमत लोग लगाएंगे तो हम तो हमेशा ऊपर नीचे होते रहेंगे। जी, जज्बाती झूले पर। लेकिन अगर बुनियाद मजबूत है, अगर यकीन है कि नीयत ठीक है और मामला अल्लाह से है, तो फिर लोगों की बातें वो हिला नहीं सकती, इस्लाह का मौका दे सकती हैं, तबाह नहीं कर सकती। बिल्कुल। ये अंदरूनी ताकत का मरकज बदलने की बात है। अपनी कदर का तयन बाहर से हटाकर अंदर, यानी अल्लाह से ताल्लुक और अपनी नीयत के इल्म पर लाना। जब ये हो जाता है तो तनकीद का जहर खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई नजरियाती और रूहानी बातें। अब आते हैं उन अमली चैलेंजेस की तरफ जो खास तौर पर आज के डिजिटल दौर ने पैदा कर दिए हैं। लगता है टेक्नोलॉजी ने तनकीद की पहुंच और शिद्दत दोनों को बहुत बढ़ा दिया है। बिलाशुबा, बहुत ज्यादा। डिजिटल दौर ने तनकीद को एक नई शक्ल, एक नई रफ्तार दे दी है। कैसे? पहले तनकीद आमने सामने होती थी या महदूद दायरे में। अब सोशल मीडिया, कमेंट सेक्शन, ऑनलाइन फोरम्स और ये जो गुमनाम अकाउंट्स हैं, हाँ, गुमनामी का फायदा उठाते। जी, इसकी वजह से तनकीद अब 24/7 है और अक्सर ज्यादा बेरहम, ज्यादा गैर जिम्मेदाराना। हर कोई जैसे जज बना बैठा है। हाँ, फौरन फैसला सुना देते हैं। लफ्जों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, तस्वीरें बदली जा सकती हैं, एक छोटी सी गलती को वायरल करके मिनटों में किसी की इज्जत खत्म की जा सकती है। ये एक नया मैदान जंग है। और इसका सबसे ज्यादा असर किन पर हो रहा है? खास तौर पर नौजवान नस्ल, वो ऑनलाइन शेमिंग का शिकार होते हैं। सरेआम तजलील। ये बहुत होता है। फिर ये कैंसल कल्चर है। एक गलती या मुतनाज़ा बात पर किसी को बिल्कुल ही माशरे से बाहर निकालने की मुहिम। ये कैंसल कल्चर तो वाकई परेशान कुन है। जी, और फिर साथियों का दबाव, मुवाजना, तौजीक, ये सब मिलकर नौजवानों की खुद एतमादी, उनकी जहनी सेहत, उनकी शनाख्त को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। तो डॉक्टर ब्रोही इस बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर ब्रोही ने एक बहुत अहम बात कही है। वो कहते हैं, जदीद दुनिया हर एक को आवाज देती है, लेकिन हर कोई हिकमत से बात नहीं करता। सही। आवाज तो सबको मिल गई है। जी। एक शख्स को राय और फिजूल गोई में फर्क करना सीखना चाहिए। यानी हर तबसरा, हर तनकीद तवज्जो के लायक नहीं। बहुत कुछ सिर्फ शोर है। शोर। असल चैलेंज ये नहीं कि तनकीद से बचें कैसे, वो तो मुमकिन नहीं। असल चैलेंज ये है कि उस शोर में से काम की बात कैसे पहचानें और बाकी को नजरअंदाज करने की हिम्मत और जज्बाती जहानत कैसे पैदा करें। तो इस शोर और असल राय में फर्क करना और फिर सही रद्द अमल देना, यही असल फन है। अच्छा, लोग आमतौर पर किन मुश्किलात का सामना करते हैं जब उन पर तनकीद होती है? कई चीजें हैं। एक तो है फैसले का खौफ, ये डर कि लोग क्या सोचेंगे, गलती निकालेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ये खौफ अक्सर कुछ करने ही नहीं देता। पैरालाइज कर देता है। जी। दूसरा है जज्बाती रद्द अमल, फौरन गुस्से में आ जाना, दिफाई हो जाना या दिल बर्दाश्ता हो जाना, बगैर सोचे कि बात में कोई वजन है भी या नहीं। हाँ, फौरन रिएक्ट करना। तीसरा, शख्सियत का बुहरान, जब लोग तनकीद से बचने के लिए अपनी असल शख्सियत ही बदलने लगते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए। अपनी वैल्यूज से हट जाना। बिल्कुल। चौथा, मनफी खुद कलामी, यानी नेगेटिव सेल्फ टॉक। तनकीद सुनकर खुद को कोसना कि मैं किसी काबिल नहीं, मुझसे हमेशा गलती होती है। ये बहुत कॉमन है। और पांचवा, जो आजकल बहुत है, वो डिजिटल तनकीद का हकीकी जिंदगी पर असर। ऑनलाइन नफरत या तज़हीक आपकी असल जिंदगी, आपकी खुद एतमादी, आपके रिश्तों को भी खराब करने लगती है। ये चैलेंजेस तो वाकई संगीन है। हम में से अक्सर ने कभी न कभी ये महसूस किया होगा। तो अब सबसे अहम सवाल, इनसे निपटने के लिए, इस फन में महारत के लिए डॉक्टर ब्रोही क्या अमली तजवीज़ देते हैं? क्या कदम उठाए जा सकते हैं? डॉक्टर ब्रोही ने कई बहुत ठोस और काबिल अमल नुकात बताए हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी, रद्द अमल से पहले तवक्कुफ करें। रुक जाएं, पॉज। जी,
पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब तनकीद हो, चाहे कितनी बुरी लगे, फौरन जवाब ना दें, जज्बाती ना हो। एक लम्हा रुकें, गहरी सांस लें, फिर ठंडे दिमाग से सोचें, कहा क्या जा रहा है, क्या इसमें कोई सच्चाई है, ये तामीरी है या सिर्फ नीचा दिखाने के लिए। ये मुख्तसर सा वक्फा बड़ा फर्क डाल सकता है। बहुत बड़ा। ये आपको फौरी जज्बाती उबाल से बचाता है और सोच समझकर जवाब देने का मौका देता है, आपके कंट्रोल में लाता है रद्द अमल को। लेकिन ये रुकना, खास तौर पे जब जाती हमला लगे, मुश्किल तो होता होगा। इस आदत को कैसे पक्का करें? ये मश्क से आता है, शऊरी कोशिश से। आप जहन बना लें कि जब भी तनकीद सुनेंगे, पहला रद्द अमल खामोशी और गौर होगा। आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाती है। अच्छा, दूसरा नुक्ता? दूसरा अहम नुक्ता है, नियत को इजहार से अलग करें, यानी सेपरेट इंटेंशन फ्रॉम एक्सप्रेशन। मतलब ये कि समझें, बाज़ औक़ात तनकीद करने वाले की नियत अच्छी हो सकती है, वो आपकी भलाई चाहता है, लेकिन उसका अंदाज, उसके अल्फाज बुरे हो सकते हैं, चुभने वाले। हाँ, ऐसा होता है। और दूसरी तरफ कोई बहुत मीठे अंदाज में हमदर्दी जताते हुए भी असल में आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। डॉक्टर ब्रूही कहते हैं कि हमें अल्फाज के पीछे नियत को समझने की कोशिश करनी चाहिए और रद्द अमल उसके मुताबिक देना चाहिए। इसकी कोई मिसाल? जैसे? बिल्कुल, जैसे हो सकता है कोई बुजुर्ग या उस्ताद आपको सख्त लहजे में टूके, अंदाज बुरा लगे पर नियत आपकी बेहतरी हो। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कोई अनजान शख्स तंजिया या जाती हमला करे, उसकी नियत शायद सिर्फ दिल दुखाना हो। दोनों सूरतों में आपका रद्द अमल एक जैसा नहीं हो सकता ना। पहली सूरत में शायद आप बात पर गौर करें, दूसरी में शायद उसे नजरअंदाज कर दें। नियत समझना आपको सही रद्द अमल चुनने में मदद देता है। सही। तीसरा कदम? तीसरा अमली कदम, जो शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तनकीद को अपना उस्ताद बनाएं। उस्ताद? कैसे? ट्रीट क्रिटिसिज्म एज अ टीचर। जब आप रुक गए, नियत पर गौर कर लिया, तो अब ईमानदारी से देखें, क्या उस तनकीद में कोई सच्चाई है, कोई ऐसा पॉइंट है जिससे आप सीख सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगर है तो? अगर जवाब हाँ है तो उसे तोहफे समझें, मुफ्त मशवरा समझें और अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। और अगर पूरी ईमानदारी से गौर के बाद लगे कि तनकीद बेबुनियाद है, गलत फहमी है या सिर्फ बुग़्ज़ है, तो उसे दिल पर ना लें, उसे जाने दें। जी, इसे एक तरफ रख दें और आगे बढ़ें। याद रखें, मकसद अपना दिफा करना नहीं, अपनी तामीर करना है। तरक्की के लिए गौर व फिक्र जरूरी है, सिर्फ दिफाई रद्द अमल नहीं। ये बहुत अहम है कि हम दिफाई होने के बजाय सीखने के लिए तैयार हों। अच्छा, अगला नुक्ता क्या है? अगला नुक्ता हमारी अंदरूनी ताकत के मरकज से जुड़ा है। अपने ईमान में जुड़े मजबूत रखें। एंकर योरसेल्फ इन फेथ। ईमान की ताकत? जी, डॉक्टर ब्रोही बार बार इस पर जोर देते हैं। एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी ढाल अल्लाह पर ईमान और तवक्कल है। खुद को याद दिलाएं, आपकी नीयत, आपकी कोशिश, आपकी कमजोरी सब अल्लाह बेहतर जानता है। लोग गलत समझ सकते हैं। बिल्कुल, लोग गलत समझ सकते हैं, गलत इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन अगर नीयत साफ है और आप अल्लाह की रजा के लिए कोशा हैं, तो लोगों की राय की अहमियत कम हो जाती है। जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो तो खुद एतमादी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। फिर तनकीद वक्ती परेशानी दे सकती है, बुनियादें नहीं हिला सकती। मकसद अल्लाह की खुशनुदी बन जाता है, लोगों की नहीं। बिल्कुल, असल फोकस वही होना चाहिए। तो गोया असल तवज्जो अल्लाह की रजा पर मरकूज करना है, ना कि लोगों को राजी करने पर। जी, और इसी से जुड़ा पांचवा नुक्ता है, अपनी तवानाई की हिफाजत करें। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपनी तवानाई मतलब? डॉक्टर ब्रोही का मशवरा है कि हर तनकीद, हर तबसरा, हर राय आपकी तवज्जो, वक्त और जज्बाती तवानाई का हकदार नहीं। आपको फैसला करना सीखना होगा कि किस बात पर गौर करना है और किसे नजरअंदाज करना है। हर एक को जवाब देना जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। हर नेगेटिव कमेंट का जवाब देना, हर नाकिद को कायल करने की कोशिश करना, हर बहस में पढ़ना आपको थका देगा, आपके असल मकसद से हटा देगा। बाज़ औक़ात, खासकर जब तनकीद जहालत या बदनीयती पर मबनी हो, तो बेहतरीन जवाब खामोशी है। खामोशी? लेकिन क्या खामोशी को कमजोरी नहीं समझा जाएगा? ये एक आम डर है, लेकिन डॉक्टर ब्रोही इसे ताकत की अलामत कहते हैं। खामोशी का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि आप इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते या इस मनफियत को अपनी तवानाई नहीं देना चाहते। ये एक शोरी इंतखाब है। अच्छा, ये भी एक जाविया है। और आखिरी नुक्ता? और आखिर में डॉक्टर ब्रूही एक बहुत गैर मामूली लेकिन इंतहाई ताकतवर नुक्ता बताते हैं। अपने नाक़िदीन के लिए दुआ करें। दुआ?
ان کے لیے جو تنقید کر رہے ہیں؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ بلا شبہ مشکل ہے، لیکن اس کی روحانی طاقت بہت گہری ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص کے لیے خلوص دل سے دعا کرتے ہیں جس نے آپ کو تکلیف دی ہو، تو پہلا اثر آپ کے اپنے دل پر ہوتا ہے۔ اپنے دل پر؟ جی ہاں، یہ آپ کے دل کو کینہ، غصہ، انتقام جیسے منفی جذبات سے پاک کرتا ہے، آپ کو ایک اونچے اخلاقی مقام پر لے جاتا ہے۔ دوسرا، یہ منفی صورتحال کا زہر ختم کرتا ہے، آپ نفرت کا جواب خیر خواہی سے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بدترین دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بروئی کہتے ہیں کہ مہربانی اور معافی سے جواب دینا کمزوری نہیں، حقیقی اندرونی طاقت اور کردار کی مضبوطی ہے۔ یہ آپ کو تنقید کے زہر سے بچاتا ہے۔ واہ، یہ 6 نکات: رکنا، نیت سمجھنا، سیکھنا، ایمان، توانائی بچانا اور دعا، یہ واقعی ایک مکمل لاہ عمل ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کا خلاصہ کریں، ڈاکٹر بروہی کی تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تنقید زندگی کا حصہ ہے، خاص کر اگر آپ کچھ بامقصد کر رہے ہیں۔ اگر آپ سچائی پر چلیں گے تو مخالفت ہوگی، تنقید ہوگی، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ تو انیویٹیبل ہے۔ جی، دوسری بات، اصلی سکون، عزت، اطمینان لوگوں کی تعریف سے نہیں، اللہ کی رضا اور اس سے تعلق میں ہے، اندرونی سکون۔ تیسرا، ترقی کا راستہ انا چھوڑ کر، غلطیاں مان کر اصلاح کرنے سے کھلتا ہے۔ تنقید اس میں مددگار ہو سکتی ہے اگر ہم اسے صحیح طرح لیں۔ اور آخری بات، اور آخر میں، جب تنقید ہو تو ہمارا رد عمل جذباتی، دفاعی یا جوابی حملہ نہ ہو، بلکہ صبر، وقار، حکمت اور کبھی کبھی خاموشی یا دعا پر مبنی ہو۔ اور یہ لائحہ عمل ایمان، خود آگاہی اور کچھ بہت ہی عملی حکمت عملیوں پر مشتمل ہے۔ یہ واقعی ایک فن ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور ڈاکٹر بروہی کے آخری الفاظ اس ساری بات کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، سچ کی راہ پر چلنا ناقدین کے ہجوم میں چلنے کے مترادف ہے۔ کچھ آپ کا مذاق اڑائیں گے، کچھ آپ کو غلط سمجھیں گے، کچھ آپ پر پتھر پھینکیں گے، لیکن آپ چلتے رہیں۔ ایک مخلص دل کو دنیا کی تالیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف اپنے رب کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، یاد رکھیں، گلاب کانٹوں کے درمیان بھی اپنی خوشبو پھیلاتے ہیں، اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ گلاب کانٹوں کے درمیان بھی کھلتے ہیں۔ واہ، یہ واقعی گہری اور امید دلانے والی بات ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے جس پر شاید ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ جی، اگر یہ طے ہے کہ تنقید تو زندگی کا حصہ رہے گی، تو کیا ہم اسے صرف برداشت کرنے یا دفاع کرنے سے آگے بڑھ کر اسے فعال طور پر، شعوری طور پر اپنی ذاتی ترقی، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور اپنے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کا کوئی نیا، زیادہ مثبت طریقہ اپنا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ اکثر جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں، یعنی تنقید کا خوف، وہ خود اصل تنقید سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے؟